أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ مختلف انبیاء کے حالات چل رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات گزر چکے۔ اب ایک اور پیغمبر اللہ کے حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم کی حالت کا یہاں پر بیان ہے۔ اس کے اندر سبق کیا ہے؟ اللہ اس کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک طاقتور قوم تھی، معمولی قوم نہیں تھی، اپنے آپ کو کچھ کہنے والے لوگ تھے۔ ہم نے ان کی کیسے گٹھ بنائی، کیسے ہم نے انہیں ذلیل و خوار کیا۔ جب وہ نہیں بچے رسول پر ایمان نہ لا کر، تو آپ کیسے بچ سکتے ہو؟ بچو گے تو صرف اور صرف رسول پر ایمان لا کر، رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر۔ اگر رسول کو پس پش ڈال دیا، رسول کی تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، بچنا تمہارے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ کذبت عاد، جھٹلایا قوم عاد نے المرسلین، رسولوں کو۔ وہی بات، اپنے رسول کو جھٹلایا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے۔ اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان کے بھائی نے، ہود، جن کا نام کیا تھا؟ ہود تھا، ہود علیہ السلام، الا تتقون، وہی تعلیم دیکھیے جتنے انبیاء کا بھی مضمون آپ نے پڑھا ہے، وہ ساروں کی تبلیغ کیا ہے؟ برابر ایک جیسی ہے۔ سارے پہلے کیا کہتے ہیں؟ الا تتقون فاتقوا اللہ واطیعون، لوگوں کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ اللہ سے ڈرو نا، میری اطاعت کرو نا۔ یہی مضمون سارے انبیاء کا چلا آ رہا ہے۔ فرمایا فاتقوا اللہ الا تتقون انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں اور امانت دار ہوں۔ امانت کیا ہے میرے پاس؟ تبلیغ ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے، وہ امانت تمہارے تک پہنچانی ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری پیروی کرو۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اتباع سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی، اور اللہ کا خوف۔ دونوں چیزوں میں سے ایک چیز چلی جائے گی، انسان نہیں چل سکتا، نہ دنیا میں چل سکتا ہے نہ آخرت میں چل سکتا ہے۔ آج معاشرے کے بگڑنے کی یہی دونوں وجہ ہیں۔ سنت رسول سے بھی دور ہے کہ کون سا معاملہ کس طرح کرنا ہے، نکاح، شادی، بیاہ، ماتم وغیرہ ساری چیزیں کس طرح کرنی ہے، سنت کیا ہے پتہ ہی نہیں۔ کرنا تو دور کی چیز ہے نا، پتہ ہی نہیں، سنت سے بھی نکل گئے۔ اور اللہ کا خوف تو آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، کہ ایک انسان کچھ پیسوں کی خاطر اٹھ کر اگلے انسان کو قتل کر دیتا ہے، یہ اللہ کا خوف ہے۔ حرام حلال کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں، یہ اللہ کا خوف ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں آئیں گی، دنیا کا معاشرہ بھی بنے گا، یعنی گھروں کے اندر امن و سکون بھی آئے گا، اور آخرت بھی بن جائے گی۔ ان میں سے کوئی چیز نکلے گی تو دونوں چیزیں تباہ ہوں گی، آخرت بھی اور دنیا بھی۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور فرمایا یہ دیکھو، یہ نہ ہو کہ تم لوگ یہ سمجھو کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کر رہا ہے یہ کسی غرض کی وجہ سے کر رہا ہے، یا تمہارے اوپر کچھ بوجھ بن جائے، تم کہو کہ پیسے دینے پڑتے ہیں یا کچھ اور چیز۔ فرمایا نہیں، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تمہارے سے کوئی کسی قسم کا سوال نہیں کرتا، من اجر، معاوضے کے بارے میں، یعنی مجھے کچھ تنخواہ وغیرہ دو۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا جو اجر ہے وہ پروردگار کے اوپر ہے جو تمام کے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسے بھی کوئی ضرورت معاوضے کی نہیں، اور مجھے بھی کوئی معاوضے کی ضرورت نہیں۔ اتبنون، کیا تم بناتے ہو، تعمیر کرتے ہو، بکل ریع، ہر ایک اونچی جگہ کے اوپر، آیتن، نشانی، علامت، تعبثون، کیا بیکار قسم، جس کا کوئی کسی قسم کا مقصد نہیں، ایک بیکار کام تم کر رہے ہو، اس کام کے اندر تمہارے لیے کوئی مقصد وغیرہ نہیں۔ اچھا، ہر قوم کے اندر اس طرح کی کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہوتی ہے کہ اپنی قوم کے نام کے لیے انسان کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے۔ یاد رکھیں، قوم کے نام کے لیے کوئی بھی کام کرے گا نا، اس کا اخروی اجر کوئی بھی نہیں ہے۔ ہماری قوم کا نام ہو، ہم ذری قوم کے اندر نمایاں ہو کر آئیں، یہ چیزیں جب بھی ہوں گی نا تو اس کے اندر کوئی اخروی ثواب نہیں۔ ہاں، معاشرے کے اندر آپ چل جائیں گے، آپ کا کام بھی چل جائے گا، لیکن اخروی ثواب نہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کو دیکھیں، یہ لوگ اپنی قوم کے نام کے لیے سب سے اونچی جگہ دیکھتے تھے، اس اونچی جگہ کے اوپر، جیسے ہماری مسجد کے باہر منارہ بنا ہوا ہے، ایسے جا کر یہ منارہ بناتے تھے، اور جس کا منارہ سب سے اونچی جگہ پر ہوتا، جس کا منارہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا، ان قوم والوں کا نام ہوتا۔ فرمایا یہ کدھر کھپا رہے ہو اپنی زندگی کو، کدھر لگا رہے ہو اپنی جان کو، اور تعبثون، تم بالکل بیکار کام کر رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ تخذون، اور تم بناتے ہو،
मसानिआ, बड़े बड़े क्या मकान, बड़ी बड़ी इमारतें। उधर तो सिर्फ क्या बनाते थे, सिर्फ और सिर्फ मीनारे बनाते थे, ऊपर मीनारों का जिक्र था। इधर मसानिया कहा जाता है बड़ी बड़ी इमारतों को, बड़ी बड़ी कोठियों को। बड़ी बड़ी कोठियां तुम बनाते हो, लअल्लकुम तखलुदून कअन्नकुम तखलुदून, गोया कि तुमने सारी जिंदगी रहना है। अल्लाह ने मकसद भी बता दिया ना। वो इंसान कोई भी काम करता है जरूरत के तौर पर करता है, जितनी इंसान को जरूरत है उतना इंसान काम करे, इससे ज्यादा इंसान को काम करने की जरूरत नहीं। इन लोगों के बारे में आते हैं, ये लोग क्या करते थे, पहाड़ों को तराश कर, पहाड़ों को तराशते थे, तराश कर बड़े बड़े महल अंदर बनाते थे। और ये भी नहीं कि छोटा सा महल बनाया, नहीं, और तो और इनके बारे में इतना आता है कि एक पहाड़ के टुकड़े को उठाते, उठाकर दूसरे पहाड़ के ऊपर जाकर रखते। और ऐसी कारीगरी अल्लाह ने इनको दी थी ना, ऐसी सनअत अल्लाह ने इनको दी थी कि पूरी की पूरी इंजीनियर थे ये लोग। पहाड़ों के अंदर नहरें इन्होंने निकाली हुई थी, और इसी तरीके से लाइटिंग सिस्टम, सारी चीज इन्होंने पहाड़ों के अंदर किया हुआ था। फरमाया ये इतना कुछ तुम कर रहे हो, कान्नकुम तखलुदून, गोया कि तुम लोगों ने सारी जिंदगी रहना है, हमेशा हमेशा तुमने रहना है। नहीं, जितना तुमने रहना है इतना माल तुम जमा करो, इससे ज्यादा तुम न सोचो। हमारे यहाँ सबसे बुरी चीज उस माशरे में भी और इस माशरे में भी, बेटों का तो बेटों का, पोतों का भी लोग सोचते हैं। किसने देखे पोते, या किसने देखे पोतों के बेटे? जो अल्लाह पोते भेजेगा, बेटे भेजेगा, क्या अल्लाह उनकी रोजी साथ नहीं भेजेगा? ये एक जिम्मेदारी अल्लाह की है रोजी की। इस जिम्मेदारी को खामखा अपने कंधों पर नहीं लेना चाहिए। जो अल्लाह औलाद दे सकते हैं वही अल्लाह उस औलाद को रोजी भी दे सकते हैं। तो मत अपनी आखिरत तबाह करें औलाद की रोजी की फिक्र के लिए। अल्लाह देगा हर एक को रोजी। हम कहते हैं जी पोते आएंगे, ये जमीनें उनके काम आएंगी, फलां के काम आएंगी, और इसी गरज से क्या होता है, बहनों का हक मारा जाता है कि अगली हमारी नस्लें हमें बद्दुआएं न दे। अगली जो नस्लें आएंगी ना, मिसाल के तौर पर आपके बेटे हैं, उन बेटों के जो पोते आएंगे, आगे उनकी नस्लें आएंगी, उनके पास अगर खाने के लिए कुछ भी नहीं, अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा। ये बात ध्यान में रख लें। अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा कि उनके पास माल नहीं, आपने उनके लिए माल नहीं छोड़ा, अल्लाह नहीं पूछेगा। लेकिन अल्लाह ये पूछेगा जरूर कि बहन को क्यों नहीं दिया, बेटी को क्यों नहीं दिया। बहन और बेटी को माल देने के मुकल्लफ आप हैं, आगे पोतों और पोतों के बेटों को माल देने के मुकल्लफ आप नहीं। वो अगर भूख से भी मर गया अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन बहन और बेटी के बारे में आपसे पूछेगा। इधर इनसे भी कहा जा रहा है, बेवकूफो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें क्यों बनाते हो, सारी जिंदगी हमेशगिरी तो तुमने नहीं रहना ना, ये कुछ अरसे चंद साल है, आए तो खत्म हो जाओगे। वइदा बतशतुम, जब तुम किसी के ऊपर हाथ डालते हो। अब इस कौम की जरी जफाकशी को देखे कि कितनी मजबूत कौम है। वइदा बतशतुम, जब तुम हाथ डालते हो, बतशतुम जब्बारीन, बहुत ही जुल्म के साथ तुम हाथ डालते हो, बहुत ही जाबिर बनते हो, किसी को सांस लेने नहीं देते। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, माल अल्लाह ने आपको दिया है, कोई किसी किस्म की ऐसी चीज है जिससे आपका रोब है लोगों के ऊपर, याद रखें जुल्म किसी के ऊपर न करें। जुल्म की सजा दुनिया के अंदर अल्लाह दे देते हैं, अपने हाथ को रोक दे। अगर ये नाहक हाथ किसी के ऊपर उठ गया, उसकी आह अल्लाह ने सुन ली, आपकी जिंदगी तबाह है। बस ये बात साफ लफ्जों में, इनको इतनी लंबे लफ्जों में बयान करने की जरूरत नहीं। आपका हाथ एक इंसान के ऊपर उठता है और वो हाथ नाहक तौर पर उठ रहा है, ना इंसाफी के तौर पर उठ रहा है, उसने अल्लाह को पुकार लिया, उसका एक आंसू निकल गया, उसके दिल के अंदर से आह निकल गई, आपकी जिंदगी तबाह और बर्बाद होगी। बस ये आखिरी बात है। तो इधर इनसे कहा जा रहा है वइदा बतशतुम जब्बारीन, तुम जब किसी के ऊपर हाथ उठाते हो बहुत ही जालिमाना हाथ उठाते हो। क्यों? जरा इस चीज को देखें। रिवायात के अंदर आता है कि ये कोई मामूली लोग नहीं थे। इनके अंदर जो इनका ठिगना आदमी होता था, जिसे हम कहते हैं ये ठिगना है हमारे अंदर, इसका कद बहुत छोटा है, पर मैं जो इनके अंदर ठिगना आदमी होता था ना, उसका कद 60 गज होता था। 60 फुट नहीं, 60 गज होता था। हमारी मस्जिद भी इतनी नहीं होगी, 60 गज तकरीबन, 60 गज से ज्यादा वो लंबा एक उनका आदमी होता था। वो भी कौन सा, जो उनका ठिगना है। तो उनका कद 130 फुट, 130 गज, 150 गज इधर तक उनके क्या होते थे, हाथ होते थे। अब यहां पर आए, खजूर के तने को आप हिला भी नहीं सकते, वो खेड़ना दूर की बात है, कई लोग भी मिल जाएं, 20-25 आदमी भी मिल जाएं हमारे, वो खजूर के तने को हिला नहीं सकते। तो 100 की तादाद में आप लोग मिले, खजूर के तने को नहीं उखाड़ सकते जब तक कि उसे आप काटेंगे नहीं। और इसकी जड़ें जमीन के अंदर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं सहराई इलाकों के अंदर। लेकिन इनके बारे में आता है कि ये एक हाथ से पकड़ते थे ना, हाथ से पकड़कर उसे उठाकर जमीन के अंदर रख देते थे और शर्त लगाते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, नारा था इनका, ये नारा लगाते थे,
आओ सामने, कौन है दुनिया के अंदर हमसे ज्यादा ताकत के अंदर, हमसे ज्यादा ताकत अल्लाह ने किसको दी है। ये इनका नारा हुआ करता था। लेकिन क्या थे, जालिम थे, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर नहीं था ना। इन्होंने क्या किया, अल्लाह की खूब नाफरमानी की। आगे सूरह अहकाफ के अंदर जाकर पढ़ेंगे तफसील से, लेकिन इधर इशारतन इस कौम को अल्लाह ने तबाह कैसे किया। इनके ऊपर बारिशें बंद होगी। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो आप लोग क्या करो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, तुम्हारे लिए अल्लाह बारिश बरसा देगा। अच्छा, ये भी अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है, वक़्त के ऊपर बारिशें ना होना या बेमौसमी बारिशें होना। ये अल्लाह की तरफ से रहमत नहीं, ये अल्लाह की तरफ से क्या है, अजाब है। जमीन का खूब उगाना और आसमान का बरसना, ये अल्लाह की तरफ से क्या है, रहमत है। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़ु वमा कानू मुनज़रीन। आसमान और जमीन के अंदर भी अल्लाह ने क्या रखी है, हिस्स रखी है। ये भी लोगों के ऊपर क्या है, देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। फरमाया आसमान भी इनके ऊपर नहीं रोया, यानी आसमान भी रोता है, जमीन भी रोती है। इनको भी पता है कि लोगों की हालत क्या है। जब ये खुश्क हो जाए या ज्यादा बरसने लग जाए तो क्या है, इंसानों के ऊपर अल्लाह का क्या है, आजाब है। तो इनके साथ भी यही हुआ। जब जमीन खुशक हो गई और आसमान से पानी नहीं आ रहा तो हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया सीधे हो जाओ, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह बारिशें बरसाएगा। उन्होंने कहा हूद, तेरा हमें धोखा देने का एक नया तरीका है। जब तुम कह रहे हो कि बारिशें रोकी हुई हैं, हम कलमा पढ़ेंगे तेरा और तू बारिशें कराएगा, जा जैसे तेरी मर्जी है, हम नहीं बात तेरी मानते। जब इनकी तरफ से ना हो गई, आजाद का वक़्त आ गया, तो अब देखा कि एक टुकड़ा आसमान से, ये पूरी कुरान की आयतों के अंदर ये तफसील मौजूद है, एक आया उधर से बादल का टुकड़ा। इन्होंने कहा कि इसके अंदर हमारे लिए क्या है, बारिश है। लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो क्या था, अल्लाह का अजाब था। उसके अंदर एक तुंद किस्म की हवाएं थी। ये हवाएं हमें नजर आ रही है, ये अल्लाह के हुक्म से थमी हुई हैं, इसलिए हमें ये नुकसान नहीं पहुंचाती। मजा आता है हमें इन हवाओं के अंदर। गर्मियों के अंदर हम हवाओं के अंदर बैठते हैं तो क्या आता है, मजा आता है। अगर अल्लाह इनको इनकी मर्जी के ऊपर छोड़ दे, आप देखिए दुनिया के अंदर एक इंसान भी ना बचे। इनके अंदर ऐसी तासीर है, ऐसी ठंडक है और ऐसा जोर है, अल्लाह माफ करे। कहा रवायतों के अंदर आता है कि 7 दिन 8 रातें इनके ऊपर मुसलसल हवाएं चलती रही। अच्छा, कद आपने अपने जहन में रखा हुआ है ना, इनका कद कितना था। इतने बड़े कद वाले लोग, हवा जिस टाइम आती थी आपस में लगते थे, लगकर रेजा रेजा होकर नीचे गिरते थे। हवा का इतना ज्यादा जोर है। ये अल्लाह अपनी कुदरत दिखाते हैं कि जितनी तुम्हारी ताकत थी, उस ताकत के सामने हवा की मिसाल हम क्या देते हैं, तू मेरे लिए हवा है, यानी तू कुछ भी नहीं। हवा को इंसान कुछ भी नहीं समझते। ये फलां हवा का झोंका है, जिधर आई हवा उधर चला गया, कहते हैं नहीं कहते। हवा की कोई हैसियत नहीं होती। अल्लाह फरमाते हैं उस बेहैसियत चीज से तुम हैसियत वालों लोगों को मैंने खत्म किया कि नहीं किया। यही चीज है। कभी तो अल्लाह पानी से गरक करता है और कभी अल्लाह हवा से गरक करता है। फरमाया इनको भी हमने गरक कर दिया, तबाह बर्बाद ये लोग हो गए। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। और जब इस कौम की हालत तुम्हारे दिलों के अंदर पड़ती है कि हम इस कौम को हमने तबाह किया, तो फत्तकुल्लाह, तुम भी अल्लाह से डरो। वअतीऊनी, और मेरी इताअत करो। वत्तकुल्लज़ी, वो अल्लाह अमद्दकुम, जिसने तुम्हारी मदद की, बिमा तालमून, उस चीज से जो तुम्हें आती है, यानी तुम्हें सनअत दी, तुम्हें दिमाग दिया, तुम्हें सारी की सारी कारीगरी दी। ये अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है ना, इस मदद के ऊपर तुम अल्लाह का क्या करो, शुक्र अदा करो और अल्लाह से डरो। अमद्दकुम, उसने तुम्हारी मदद की, बिअनआमिन, चौपाइयों से, जानवरों से, व बनीन, और बेटों से। अब देखें, ये जानवर जो हैं, ये अल्लाह की तरफ से इंसानों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। ये मजमून पहले पिछली सूरतों में गुजर चुका है, लेकिन इशारतन कितने बड़े बड़े जानवर हैं, हाथी, दूसरा तीसरा। ये अगर इंसानों की कतार इनके सामने खड़ी हो ना, तो इंसान इन्हें काबू नहीं कर सकते। लेकिन एक वो हाथी है कि वो इंसान का खादिम बना हुआ है। ये किसने बनाया हुआ है? अल्लाह ने। अल्लाह ने इनके दिल के अंदर खौफ डाला हुआ है, अल्लाह ने इन्हें ताबे किया हुआ है। पर मैं अल्लाह का तुम्हारे ऊपर, अल्लाह की तुम्हारे ऊपर मदद है, वो बनी, और बेटों के साथ। बेटे भी अल्लाह की तरफ से क्या है, नेमत है। लेकिन कौन से बेटे? जो बेटे आपकी दुनिया के अंदर भी काम आए, आपको कमा कर दें, आपका सहारा बने, और आखिरत में भी आपको रुसवा न करें। ऐसे बेटे क्या हैं? आपके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। किसी का बेटा अगर दुनिया और आखिरत के ऊपर पूरे का पूरा उतर रहा है, उसे चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह की नाशुक्री न करे। बाज वालिदैन की आदत होती है, बेटा 100% भी अगर पूरा है ना, वो कहते रहते हैं लोगों के सामने कि बेटा ऐसा है, बेटा ऐसा है, बेटा ऐसा है। ये क्या है? अल्लाह की नाशुक्री है। और जब आप अल्लाह की किसी नेमत की नाशुक्री करेंगे, अल्लाह आपसे वो नेमत ले लेगा। बस आखिरी फैसला ये है अल्लाह का। नेमत की कदर होगी, नेमत के अंदर अल्लाह इजाफा करेंगे, नेमत की नकदरी होगी, अल्लाह नेमत को छीन लेंगे। यही चीज होती है कि लोगों की औलादें
جوانی کے اندر ان سے کھینچ لی جاتی ہیں. عورتیں یہ بیٹھی ہوئی ہیں, عورتوں کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ ہے. کوئی بات نہ ہوئی, بیٹے کے اوپر بیٹی کے اوپر لعن تان, اللہ تجھے تیرا حادثہ کرے, تیری ٹانگ توڑے, تجھے یہ کرے, تجھے یہ کرے. کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جو دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. ادھر سے آپ کے منہ سے بد دعا نکلی, ادھر سے وہ پوری ہوئی, بیٹا مر گیا, تو کس کا نقصان ہے؟ کل بیٹے کے اوپر روئے گا کون؟ یہی ماں روئے گی نا جس نے بد دعا کی تھی. تو کیوں نہیں سوچتے ایک وقت زبان سے کون سی بات ہماری نکل رہی ہے؟ ہمیشہ جو بھی بات نکالے نا سوچ سمجھ کے نکالے. اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے, دکھلاوا کرنے کے لیے لوگ, عورتیں بھی اور مرد بھی کہتے ہیں جی ہماری اولاد ہے بہت بگڑی ہوئی ہے, باتیں سنتی نہیں, یہ کرتی نہیں, اللہ ان کے ساتھ ایسا کرے, اللہ ان کے ساتھ ایسا کرے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نے سن لی یہ بات, تو کس کی دنیا تباہ ہوگی؟ اسی ماں کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی باپ کی دنیا تباہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے فرمایا جو بھی منہ سے نکالتے ہیں ذرا سوچ سمجھ کر نکالیں. فرمایا انی وجنات وعیون, اور ان کی ہم نے مدد کی کس سے؟ باغات کے ساتھ, وعیون اور چشموں کے ساتھ. چشمے بھی اور باغات بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں. انی اخاف علیکم, بے شک میں خوف کھاتا ہوں تمہارے اوپر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں, عذاب یوم عظیم, ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے. قالوا سواء علینا, انہوں نے کہا برابر ہے ہمارے اوپر. اب عزتا, ایک ہو تو ہمارے اوپر باز کر, ام لم تکن من الواعظین, یا نہ ہو تو ہمارے اوپر باز کرنے والوں میں سے. یہ لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر ہمیشہ, ہر قوم, ہر قبیلے, ہر خاندان کے اندر, کہ جن کے اوپر بات کرو تب بھی کوئی اثر نہیں, بات نہ کرو تب بھی کوئی اثر نہیں. یہی مضمون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیا گیا؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے محمد رسول اللہ, آپ دن رات انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ مکہ کی مشرک اب ایمان نہیں لائیں گے. اور یہی چیز ہے, اسے کہا جاتا ہے دوسرے الفاظ میں قساوت قلبی. قساوت قلبی, دل کا سخت ہونا, بہت بڑا اللہ کی طرف سے عذاب ہے. دل کا سخت ہو جانا, دل کے اوپر کوئی بات اثر نہ کرے, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی پکڑ ہے. جب دل کے اوپر بات اثر نہیں کر رہی, یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عذاب ہے, اللہ کی پکڑ ہے. اس پکڑ سے ہمیشہ بچتے رہیں. ہر وقت اللہ سے دعا کریں جھولی اٹھا کر, اے اللہ دل کی سختی سے محفوظ فرما. جس شخص کو دل کی سختی مل گئی, جس کا دل سخت ہو گیا, بس اس کی آخرت کیا ہے؟ گئی, تباہ و برباد ہو گئی. دل کے اندر نرمی انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے. وہ کافروں کی اللہ نے مثال دی, فرمایا میں نے ان کے دل اتنے سخت کر دیے, ان کے دل اتنے سخت ہو گئے, فرمایا اتنے سخت کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. کہ پتھروں میں تو اللہ نے پھر کچھ نہ کچھ انفعال کا مادہ رکھا ہوا ہے کہ انہی پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں. یہی پتھر اللہ کے خوف سے پہاڑوں سے نیچے آ کر گرتے ہیں, لیکن یہ انسان ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا, اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں آ رہا. تو قساوت قلبی کیا ہے؟ بہت ہی سخت چیز ہے, اس سے پناہ مانگنی چاہیے. جب آپ کا دل سخت ہوگا نا, دل کی سختی کیا ہے ذرا سی اس کی مثال سمجھ لیں. دل کی سختی یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں, دل کے اندر خیال ہی نہیں آ رہا. نمازیں چھوڑ رہے ہیں, کوئی چیزیں کر رہے ہیں, دل کے اندر خیال نہیں آ رہا. یہ کیا ہے؟ قساوت قلبی ہے. اس کے اوپر جب آپ مطمئن ہوں گے نا, تو یاد رکھیں ایک دن ایسا آئے گا دل کے اوپر آ کر پکی مہر لگ جائے گی, پھر ایمان دل کے اندر داخل نہیں ہوگا. موت کس کے اوپر ہوگی؟ ایمان کے بغیر ہوگی. اللہ کا خوف ہمیشہ دل کے اندر رکھنا چاہیے. ان ہاذا, نہیں ہے یہ, الا خلق الاولین, مگر پہلے جیسوں, پہلے جو لوگ آیا کرتے تھے اسی جیسی باتیں. ہود علیہ السلام نے یہ باتیں کی, باتیں کرنے کے بعد انہوں نے ہود علیہ السلام کے ساتھ خلاف پراپوگنڈے کیے. بعضوں نے کہا مجنون ہے, دماغ کام نہیں کر رہا. بعضوں نے کہا کچھ اور قسم کی باتیں کر رہا ہے, اس کے اوپر جادو ہو گیا. جو انبیاء کے ساتھ معاملہ چلتا رہتا ہے وہی ہوا. فرمایا ان ھذا الا خلق الاولین, یہ نہیں ہے مگر پہلی مخلوق والا معاملہ. جیسے آج ہود کے ساتھ ہو رہا ہے, ایسے ہی پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے, اور اس کے بعد کے ساتھ بھی انبیاء جو آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. فرمایا وما نحن بمعذبین, اور ہم نہیں ہیں ان کو عذاب دینے والے. فکذبوہ, ہم نے کیا کیا؟ فکذبوا, پس انہوں نے جھٹلایا. فرمایا انہوں نے باتیں کی ہود علیہ السلام کے خلاف, ہم نے پھر بھی ان کو عذاب نہیں دیا, لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے. فرمایا فکذبوہ, انہوں نے پھر تکذیب کر دی ہود علیہ السلام کی. فاہلکناہم, پھر ہم نے پکڑا, پھر ہم نے ہلاک کیا. ان فی ذلک لآیہ, اس واقعے کے اندر بھی کیا ہے؟ بہت بڑی نشانی ہے. نشانی آپ کو بتا دی, سب سے کم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ہوا ہے, جو ہماری نظروں کے اندر ہے. اور ان لوگوں کی جانیں کیا تھی؟ پوری دنیا کے اندر, پوری کائنات کے اندر سب سے بڑی جسامت والے تھے, لیکن اللہ نے ان کو کس چیز سے تباہ و برباد کیا؟ ہوا کے ساتھ. یہ تو نشانی ہے کہ نہیں؟ لیکن فرمایا وما کان اکثر مومنین, لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. وان ربک, اور بے شک تیرا پروردگار, لہو العزیز, جو غالب ہے, الرحیم, رحم کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے.